Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Shri Bhagavan Uvacha. Shri Bhagavan Vacha. Kutas Tva Kashmalam Idam Vishome Samupastitam Anarya Jushtam Asvargyam Akirtikaram Arjuna Shri Bhagavan Uvacha Shri Bhagavan Vacha. Kutastva Kashmalamidam Vishame Samupastitam Anaya Jushtam Asvagyam Akirtikaram Arjuna Shri Bhagavan Uvacha. The Supreme Personality of Godhead said, Kutaha, where from? Tva, unto you. Koshmalam, dirtiness. Idam, this lamentation. Vishome, this hour of crisis. Samupastitam, arrived. Anardya, persons who do not know the value of life. Jushtam, practiced by. Asvargyam, that which does not lead to higher planets. Akirti, infamy. Karam, the cause of. Arjuna, O Arjuna. শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা দ্বিতীয় অধ্যায় দ্বিতীয় শ্লোক। শ্রী ভগবান উবাচ, পরমেশ্বর ভগবান বললেন, কুতঃ, কোথা থেকে, ত্বা, তোমার, কস্মলম, কলুষ, ইদম, এই অনুশোচনা, বিষমে, সংকটকালে, সমুপস্থিতম, উপস্থিত হয়েছে, অনার্য, যে মানুষ জীবনের মূল্য জানে না, জুষ্টম, উচিত, অস্বর্গম, যে কার্য উচ্চতর লোকে নিয়ে যায় না, অকীর্তি, অপকীর্তি, করম, কারণ, অর্জুন, হে অর্জুন। Translation. The Supreme Person, Bhagavan, said, My dear Arjuna, how have these impurities come upon you? They are not at all befitting a man who knows the progressive values of life. They do not lead to higher planets, but to infamy. অনুবাদ। পুরুষোত্তম ভগবান বললেন, প্রিয় অর্জুন, এই ঘোর সংকটময় যুদ্ধস্থলে যারা জীবনের প্রকৃত মূল্য বোঝে না, সেই সব অনার্যের মতো শোকানল তোমার হৃদয়ে কিভাবে প্রজ্বলিত হলো? এই ধরনের মনোভাব তোমাকে স্বর্গলোকে উন্নীত করবে না, পক্ষান্তরে তোমার সমস্ত যশ রাশি বিনষ্ট করবে। So in this verse, Vyasdev is writing. তো এই শ্লোকে ব্যাসদেব লিখছেন। Of course, the speaking is through Sanjaya, but the original writer is Vyasdev. যদিও এই কথোপকথনটি সঞ্জয়ের মাধ্যমে হচ্ছে, তবুও এই শ্লোকের রচয়িতা হচ্ছেন ব্যাসদেব। For in other shlokas, he writes Arjuna Uvacha.
Sanjaya Ubaj, like that. অন্যান্য শ্লোকে তিনি লিখেছেন অর্জুন উবাচ, সঞ্জয় উবাচ, এইরকম। So, similarly, he could write here Krishna Ubaj. He could write. No, he's writing Bhagavan Ubaj. তিনি লিখতে পারতেন যে কৃষ্ণ উবাচ, কিন্তু তা না লিখে তিনি লিখেছেন শ্রী ভগবান উবাচ। So, Krishna is the Supreme Personality of Godhead. By this writing, it is established, Sri Bhagavan Ubaj. তাই শ্রীকৃষ্ণ যে পুরুষোত্তম ভগবান, সেটা এই লেখার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তিনি লিখেছেন শ্রী ভগবান উবাচ। He cannot be equal with Arjuna or Sanjaya or anybody else. তিনি অর্জুন বা সঞ্জয়ের সঙ্গে কারুর সঙ্গেই সমান পর্যায়ের হন না। Asamartha. Bhagavan, the Supreme Personality of Godhead, is supreme. Nobody is equal to him, nobody is higher than. ভগবান হচ্ছেন অসমর্থ, তিনি পরম পুরুষ, কেউ তার সমান বা তার ঊর্ধ্বে হতে পারেন না। Everyone is lower. That is the meaning of Bhagavan. সকলেই তার অধীন, এটাই হচ্ছে ভগবান কথার অর্থ। Nobody can claim I am Bhagavan. But nowadays there are so many rascals. They are claiming that everyone is Bhagavan. তাই কেউ দাবি করতে পারেন না যে আমি হচ্ছি ভগবান, আমি হচ্ছি ভগবান। কিন্তু বর্তমান যুগে অনেক মূঢ় লোক আছে যারা নিজেদেরকে ভগবান বলে জাহির করছেন। Vyasdev is mistaken. Actually, these Mayavadi philosophers, they are so great rascals, they sometimes say like that Vyasdev is also mistaken. তাহলে কি ব্যাসদেব ভুল করেছেন? এই সমস্ত মায়াবাদী দার্শনিকেরা তারা এত মূঢ় যে তারা কখনো কখনো বলে যে ব্যাসদেবও ভুল করেছেন। They have got the audacity to say Vyasdev is accepted as incarnation of Narayan, who has given us the Vedic literature, not so many books he has given, the Vedas, the Puranas, Mahabharata, Srimad Bhagavatam, Vedanta Sutra. শ্রী ব্যাসদেব, যিনি হচ্ছেন নারায়ণের অবতার, যিনি সমস্ত বৈদিক সাহিত্য রচনা করেছেন, বেদ, পুরাণ, মহাভারত, শ্রীমদ্ ভাগবত, বেদান্ত সূত্র ইত্যাদি, Everything is given by Vyasdev in writing, and he is accepted Narayana, incarnation of Narayana, Mahamuni Krite. সমস্ত কিছুই ব্যাসদেব রচনা করেছেন এবং তাকে নারায়ণের অবতার বলে তাকে মেনে নেওয়া হয়, তাই বলা হয় মহামুনি কৃতে। He is also Vyas Muni, but he is also said Mahamuni Krite. যদিও তার নাম ব্যাসমুনি, কিন্তু তবুও তাকে এখানে বলা হয়েছে মহামুনি কৃতে। So there cannot be any mistake in the words of Vyasdev. This is the difficulty. তাই ব্যাসদেবের কথায় কখনো কোনো ভুল থাকতে পারে না, এখানেই হচ্ছে সমস্যা। If one does not come through the channel of disciple succession, so they are in so many ways mistaken. এখানেই হচ্ছে সমস্যা, যে কেউ যদি যথাযথ গুরু পরম্পরার ধারায় অধিষ্ঠিত না হয়, তাহলে সে বিভিন্নভাবে সে ভুল করে।
Vyasdev is above all this. He is not an ordinary writer for material description, for material name and fame. ব্যাসদেব এই সমস্ত কিছুর ঊর্ধ্বে, তিনি কোনো সাধারণ লেখক নন, কোনো জড়জাগতিক বিষয় সম্বন্ধে বা তার কোনো ব্যক্তি সম্বন্ধে বা তার যশ সম্বন্ধে তিনি লিখছেন। He cannot be mistaken. তিনি কখনো ভুল করতে পারেন না, তিনি যশের জন্যে তিনি এই সমস্ত লেখা লিখছেন না। As Bhagavan, Krishna cannot be mistaken. ভগবান রূপে কৃষ্ণের কখনো ভুল হতে পারে না। Similarly, Vyasdev, incarnation of Bhagavan, he also cannot be mistaken. সেইভাবেই ব্যাসদেব ভগবানের অবতার হওয়ায় তার কোনো কার্যে ভুল হয় না। Neither devotee of Krishna can be mistaken. Devotee of Krishna, he does not say anything as his own opinion. সেইভাবেও কৃষ্ণ ভক্ত তিনিও কখনো ভুল করেন না। ভগবানের ভক্ত তিনি বলেন না, তার ইচ্ছা মতন কোনো কিছু বলেন না। He never says. What Krishna says, he says. তিনি তার মন গড়া কোনো কথা বলেন না। কৃষ্ণ যা বলেছেন তিনি তাই বলেন। He may be not perfect, but what Krishna has said, that is perfect. তিনি হয়তো সম্পূর্ণরূপে নির্ভুল নাও হতে পারেন, কিন্তু কৃষ্ণ যা বলেছেন সেটি সম্পূর্ণ নির্ভুল। Therefore, a pure devotee who does not say anything beyond which was spoken by Krishna, therefore his statement is also without mistake. সেই রকম শুদ্ধ ভক্ত যিনি ভগবানের কথা ছাড়া, ভগবানের বাণী ছাড়া অন্য কিছু আর তার নিজের মন গড়া বলেন না, তার কথাতেও কখনো ভুল থাকতে পারে না। Common man within this material world, he commits mistake to err is human. সাধারণ মানুষ, জড়জগতের সাধারণ মানুষ, তারা ভুল করতে বাধ্য, তারা ভুল করেন। Even big personality, they commit mistake. এমনকি বড় বড় ব্যক্তিরা তারাও জীবনে অনেক ভুল করেন। But Narayana Para, he is transcendental. Krishna is transcendental. কিন্তু কৃষ্ণ হচ্ছেন চিন্ময়। There cannot be any mistake. There cannot be any illusion. তাই সেখানে কোনো ভুল, কোনো প্রমাদ থাকতে পারে না। Those who are within this material world, they have got 4 defects. যারা এই জড়জগতে রয়েছেন তাদের 4টি ত্রুটি রয়েছে। They commit mistake, they are illusion, and their senses are imperfect. Brahm, Pramad, Vipulipsa, and they are cheaters. এই জড়জগতে যারা রয়েছে তাদের 4টি ত্রুটি রয়েছে। তারা ভুল করেন, তারা প্রমাদগ্রস্ত হন, এবং তাদের মধ্যে বিপ্রলিপ্সা আছে। তাদের মধ্যে তাদের ইন্দ্রিয়গুলি অপূর্ণ এবং তাদের বিপ্রলিপ্সা অর্থাৎ তাদের ঠকানোর প্রবণতা তাদের মধ্যে রয়েছে। Because just like modern day scientists and philosophers, they propagate so many branches of knowledge. যেমন বর্তমান যুগের বিজ্ঞানীরা, দার্শনিকেরা, তারা বিভিন্ন শাখায় বিভিন্ন প্রকার জ্ঞান বিতরণ করছেন। But when on the crucial point they are caught, they say, I do not know perfect. কিন্তু তাদের যখন একটি বিশেষ বিষয় যখন তাদেরকে চেপে ধরা হয়, তখন তারা বলেন
যে আমি এটা ঠিকভাবে আমি জানি না, সম্পূর্ণরূপে আমি এটা জানি না। I do not know. We are trying to know. আমরা এটা জানার চেষ্টা করছি, In future, we shall tell you the perfect. আমরা সেটা সেই সম্বন্ধে জানার আরো অনুসন্ধান করার চেষ্টা করছি এবং ভবিষ্যতে আমরা আপনাদের যথার্থ কথাটি জানাতে পারবো। But if you are not in perfect knowledge, why should you take the post of a teacher? কিন্তু যদি তোমার যথার্থ জ্ঞান না থাকে, তাহলে তুমি কিভাবে শিক্ষকের স্থান নিয়েছো? If your knowledge is imperfect, then whatever you speak, that is imperfect. যদি তোমার জ্ঞান অপূর্ণ হয়, তাহলে তুমি যা কিছু বলছো সবই অপূর্ণ, সেগুলো ত্রুটিগ্রস্ত। Therefore, with imperfect knowledge, why you should become a teacher? That is cheating. That is cheating. তাই এই অপূর্ণ জ্ঞান নিয়ে তুমি কিভাবে শিক্ষক হতে পারো? এটাই তো ঠকানো, এটাই তো প্রবঞ্চনা। Therefore, purposefully, Vyasdev is writing, Sri Bhagavan Vacha. তাই বিশেষভাবে ব্যাসদেব বিশেষ কারণে এখানে লিখেছেন শ্রী ভগবান উবাচ, Where there is no cheating, no imperfection, no illusion, no mistake. যেখানে কোনো ভ্রম নেই, কোনো প্রমাদ নেই, কোনো অপূর্ণতা নেই এবং কোনো ঠকানোর প্রবণতা নেই। Four things. No mistake, no illusion, no cheating, and no imperfection. চারটে জিনিস, ভ্রম নেই, প্রমাদ নেই, বিপ্রলিপ্সা নেই, ঠকানোর প্রবণতা নেই এবং কোনো অপূর্ণতা নেই। This is Bhagavan. তিনি হচ্ছেন ভগবান। Why you are taking Bhagavad Gita so seriously? আমরা ভগবদ গীতাকে এত গুরুত্ব দিয়ে গ্রহণ করি কেন? There are so many other books we can read, so many theories, so many philosophers, big philosophers. আরো কত গ্রন্থ রয়েছে, কত মতামত রয়েছে, কত দার্শনিক রয়েছে বড় বড়, But we cannot take them because they are defective. কারণ কিন্তু আমরা তাদের কথা গ্রহণ করতে পারি না, কারণ তার মধ্যে অনেক ত্রুটি রয়েছে। The author is sure to commit mistake, he is illusioned because his senses are not perfect, therefore imperfection. সেই লেখক, প্রত্যেকটি লেখকের মধ্যে এই ভুল করার প্রবণতা রয়েছে, তিনি প্রমাদগ্রস্ত হন এবং তার ইন্দ্রিয়গুলি অপূর্ণ, তাই তার লেখাতে অনেক ত্রুটি থাকে। So with all these defects, we cannot accept anyone's knowledge. তাই এই চার রকমের ত্রুটিগ্রস্ত মানুষের যে জ্ঞান, সেটাকে আমরা যথার্থ জ্ঞান বলে গ্রহণ করতে পারি না। This is Vedic process. এটাই হচ্ছে বৈদিক পন্থা। This is called parampara system, disciplic succession. এটাই হচ্ছে পরম্পরার ধারা। We receive knowledge perfectly from the Supreme Bhagavan. আমরা এই জ্ঞান সরাসরিভাবে পরমেশ্বর ভগবানের থেকে লাভ করছি। And if I receive the knowledge from Bhagavan, and if I distribute the same knowledge as Bhagavan has said, without any interpretation of my cheating policy, আমরা যখন এই জ্ঞান সরাসরিভাবে ভগবানের থেকে লাভ করছি এবং আমরা সেই জ্ঞান যদি সরাসরিভাবে বিতরণ করি, যেটা ভগবান বলেছেন, যার মধ্যে আমাদের কোনো মন গড়া কথা থাকবে না, কোনো ঠকানোর প্রবণতা থাকবে না, তাহলে then the knowledge which I distribute, that is also perfect. তাহলে আমরা যে জ্ঞান বিতরণ করব সেটাও হবে সম্পূর্ণ নির্ভুল। I may not be perfect, but the knowledge which I have taken from Krishna, if I present it as it is, without any interpretation, then what I give you, that is perfect. আমি হয়তো সম্পূর্ণ নির্ভুল নাও হতে পারি, কিন্তু আমি যে জ্ঞান
ভগবান শ্রীকৃষ্ণের থেকে লাভ করেছি, আমি যদি সেটিকে কোনো বিকৃতি ছাড়া, আমার মন গড়া কোনো ধারণা ছাড়া যথাযথ রূপে পরিবেশন করি, তাহলে সেটি কিন্তু যথাযথ হবে, সেটা কিন্তু সঠিক হবে। It is very easy to understand. এটা খুব সহজেই বোঝা যায়। I have given several times. Just like a peon has brought a money order for you, $1,000. So he is giving you. আমি এই উদাহরণ অনেকবার আগে দিয়েছি। যেমন একজন পিয়ন, সে হয়তো $1000 একটা মানি অর্ডার নিয়ে এসছে এবং সেটা তোমাকে দিচ্ছে। So you cannot say, here is a peon, he is a poor man, how he can give me 1,000? He is কিন্তু তুমি বলতে পারো না যে এই পিয়ন, সে একটা গরিব মানুষ, সে আমাকে কি করে $1000 দিতে পারে। not giving. The money is sent by somebody else, he is simply handing you over. সে টাকাটা দিচ্ছে না, টাকাটা অন্য একজন কেউ পাঠিয়েছে, সে শুধু সেটি তোমার হাতে হস্তান্তর করছে। Therefore Chaitanya Mahaprabhu says, আমার আজ্ঞায় গুরু হইয়া তারও সর্বদেশ, তারও এই দেশ। তাই চৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন, আমার আজ্ঞায় গুরু হইয়া তারও এই দেশ। He is asking everyone to become a spiritual master. তিনি সকলকে বলছেন যে তোমরা গুরু হও। So how everyone can become spiritual master? তো সকলে কি করে গুরু হতে পারে? A spiritual must have sufficient knowledge and so many other qualifications. গুরু হতে গেলে তার অনেক যোগ্যতা লাগবে, অনেক জ্ঞান লাগবে। No, even without any qualification, one can become spiritual. না, এই 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 সমস্ত গুণ ছাড়াও, এই সমস্ত যোগ্যতা ছাড়াও কেউ গুরু হতে পারেন। How? Now the process is Chaitanya Mahaprabhu says, আমার আজ্ঞায়, on my order. এখানে চৈতন্য মহাপ্রভু বলছেন কিভাবে হবে সেটা, আমার আজ্ঞায়, আমার আজ্ঞা অনুসারে। That is the crucial point. One does not become spiritual master by his own whims. এটাই হচ্ছে খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা, যে কেউ তার ইচ্ছা মতন গুরু হতে পারেন না। That is not spiritual master. সেটা গুরু নয়। He must be ordered by superior authority. Then he is spiritual. আমার আজ্ঞা। তিনি অবশ্যই উচ্চতর কর্তৃপক্ষের দ্বারা আদেশপ্রাপ্ত হয়েছেন, তাই তিনি গুরু হতে পারেন, আমার আজ্ঞায়। Just like in our case, our superior authority, our spiritual master, he ordered me that you just try to preach this gospel, whatever you have learned from me, in English. যেমন আমার ক্ষেত্রে আমার গুরুদেব, তিনি আমাকে আদেশ দিয়েছিলেন যে তুমি আমার কাছ থেকে যা জ্ঞান লাভ করেছো সেটি ইংরাজি ভাষায় তুমি প্রচার করো। So we have tried it, that's all. আমি শুধুমাত্র সেটা চেষ্টা করেছি। It is not that I am very much qualified. এর মানে এই নয় যে আমি খুব পণ্ডিত। The only qualification is that I have tried to execute the order of superior authority. আমার একমাত্র যোগ্যতা হচ্ছে যে আমি আমার গুরুদেবের কথা যথাযথভাবে পালন করার চেষ্টা করেছি। This is the secret of success. এটি হচ্ছে সাফল্য লাভের চাবিকাঠি। ব্যবসাত্মিকা বুদ্ধি রেকি হ কুরুনন্দন বহু শাখা ঝনন্তাশ্চ বুদ্ধি অব্যবসায় না বহু শাখা অনন্তাশ্চ ব্যবসাত্মিকা বুদ্ধি নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি. If one has got
unflinching faith in Krishna and Guru, Guru Krishna Kripa, যদি কারোর কৃষ্ণ এবং গুরুর প্রতি অবিচল বিশ্বাস থাকে গুরু কৃষ্ণ কৃপায়, we have to receive mercy both from the spiritual master and Krishna. আমাদেরকে গুরু এবং কৃষ্ণ উভয়ের কাছ থেকেই কৃপা প্রাপ্ত হতে হবে। We cannot jump over to Krishna. আমরা সরাসরিভাবে লাফিয়ে কৃষ্ণের কাছে যেতে পারি না, That is another nonsense. এটা আর এক রকমের বোকামি। We must approach Krishna through Guru. আমরা অবশ্যই কৃষ্ণের কাছে যাওয়ার চেষ্টা করব গুরুর মাধ্যমে, That is parampara system. সেটি পরম্পরা পন্থা। Krishna is not so cheap thing that you can jump over. Somebody কৃষ্ণ এত সাধারণ জিনিস নয় যে আমরা সরাসরি কৃষ্ণের কাছে চলে যেতে পারবো। says, no, why shall I accept Guru? I can approach Krishna directly. No. অনেকে বলে যে আমি কেন গুরু গ্রহণ করব, আমি সরাসরিভাবে কৃষ্ণের কাছে যেতে চাই না। Krishna does not accept such. Mad bhaktya puja bhudika. কৃষ্ণ সেটা গ্রহণ করেন না, তিনি বলেছেন মদ্ভক্তা পূজাভ্যধিকা। Krishna said, the first of all you become devotee of my devotee. কৃষ্ণ বলছেন তুমি প্রথমে আমার ভক্তের ভক্ত হও। Chaitanya Mahaprabhu says, Gopi bhattu padakamalayo daso daso dasanu daso. চৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন গোপী ভট্টুর পদকমলের দাস দাস দাসান দাস। I am the servant of the servant of the servant of Krishna. This is called parampara system. এর অর্থ হচ্ছে আমি কৃষ্ণের দাসের দাসের দাস, এটাই হচ্ছে পরম্পরার ধারা। You have to learn how to become servant of the servant of Krishna. তোমাকে শিক্ষা লাভ করতে হবে যে কিভাবে কৃষ্ণের দাসের দাস হতে পারো। The more you become in the lower position, servant, 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 100 times servant, servant, then more you are advanced. তুমি যত দাসের 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 দাস হতে পারবে, 100 জন দাসের পরে যে দাস তুমি হতে পারবে, তুমি তত উন্নত। Here in this material world, everyone is trying to be master of the master. জড়জগতে সকলে প্রভুর প্রভু হওয়ার চেষ্টা করছে, Just opposite. And the spiritual world, the endeavor is to become servant, servant. This is the secret. জড়জগতে সকলে প্রভুর প্রভু হওয়ার চেষ্টা করছে, ঠিক বিপরীত। আর চিন্ময় জগতে সকলে চেষ্টা করছে দাসের দাসের দাস হওয়ার। এটাই হচ্ছে এটাই সিক্রেট। Jasya devi para bhakti jatha devi tatha guru tasyaite katita jhartya prakashanti mahatmana. This is Vedic instruction. So Vishwanath Chakravarti Thakur, in connection with the verse Vyavasatmika buddhi rekeha kurunandana, Nishchayatmika buddhi. তাই বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এই ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি রেকেহ কুরুনন্দন এই শ্লোক সম্বন্ধে বলেছেন। So Vishwanath Chakravarti Thakur says that the instruction which I have received from my spiritual master, that is my life and soul. তিনি বলেছেন যে আমি আমার গুরুদেবের কাছ থেকে যে নির্দেশ প্রাপ্ত হয়েছি সেটি আমার জীবন সর্বস্ব। This is called Nishchayatmika buddhi. একে বলা হয় নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি। Means assurance. Whatever I have received, the order from my spiritual master, that will give me salvation. এটাই হচ্ছে সবথেকে বড় দৃঢ় বিশ্বাস, সবথেকে বড় আশা যে কি বলা হয় নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি। এটা সবথেকে বড় আশা যে আমি আমার গুরুদেবের কাছ থেকে যে নির্দেশ প্রাপ্ত হয়েছি তার মাধ্যমেই আমি মুক্তি লাভ করব। Or even no salvation. It doesn't matter. আর যদি তাতে মুক্ত নাও হতে পারি তাতেও কিছু যায় আসে না।
A real devotee, a servant, does not expect anything but karjam. একজন যথাযথ ভক্ত, যথাযথ দাস, সে কিছুই আশা করে না, শুধু কার্য করে যায়। It is my duty. It is my duty. If one takes in such spirit, সে শুধু তার কর্তব্য জ্ঞানে কার্য করে যায়। anasrita karma phalam karjam karma karoti ja. Karjam means it is my duty. It must be done. অনাশ্রিত কর্মফলম কার্যম কর্ম করোতি যা। কার্য, এটা হচ্ছে আমার কর্তব্য, এই জ্ঞানে সে সমস্ত কাজ করে, এটা করতেই হবে। That's my duty. Without any result, anasrita karma phalam. অনাশ্রিত কর্মফলম, সে কোনো কর্মফলের আশা করে না। Karma phalam, every action, there is a result. Bad or good, it doesn't matter. There must be some result. প্রত্যেক ক্রিয়ারই একটা ভালো অথবা খারাপ ফল আছে। So anasrita karma phalam, don't take shelter of the result of your work. তাই বলা হচ্ছে যে তুমি তোমার কর্মফলের প্রতি আশা করো না। Generally we work, if the result is very good, then we like to work. If the result is not very good, then we don't like to work. But a devotee should not take জড়জগতে যখন কোনো কাজ ভালো ফল প্রদান করে সেটার প্রতি সকলে আসক্ত হয়, যেটা ভালো ফল দেয় না সেটা কেউ করতে চায় না। why you are moving so fast. I've got difficulty with my body, so প্রভুপাদ জিজ্ঞাসা করছেন একজনকে যে তুমি এত নড়ানড়ি করছো কেন? সে উত্তরে বলছে যে আমার শরীরে কিছু অসুবিধে আছে, তাই আমি দাঁড়িয়ে আছি। I stay moving. So by moving you shall be প্রভুপাদ বলছেন, ও তুমি নড়লেই শুধু তোমার সেই রোগটা সেরে যাবে? cured. Well, I'm sorry. ভক্তটি বলছে, আমি সরি। Anasrita karma phalam karjam karma karoti. Do not take shelter of your result of your activity. অনাশ্রিত কর্মফলম কার্যম কর্ম করোতি যা, এর অর্থ হচ্ছে যে কখনো তোমার কর্মফলের প্রতি আসক্ত হও না। You must take it as duty. তোমাকে সেটি কর্তব্য বলে করে যেতে হবে। He is sannyasi. সেই হচ্ছে সন্ন্যাসী। Anasritam karma phalam karjam karma karoti ja. Sa sannyasi is actually sannyasi. তিনি হচ্ছেন যথার্থ সন্ন্যাসী। Sannyasi does not become simply by changing dress. কেবলমাত্র পোশাক পরিবর্তনের মাধ্যমে কেউ সন্ন্যাসী হয় না। No. Sannyasi means he is to work for Krishna without taking shelter of the result. না, সন্ন্যাসী কথার অর্থ হচ্ছে যিনি কর্মফলের প্রতি আসক্ত না হয়ে কৃষ্ণের জন্য কর্ম করে যান। It doesn't matter. Krishna has ordered and Krishna's representative has ordered, therefore I have to do it. Karjam karma karoti. Sasan. কৃষ্ণ এটি আদেশ করেছেন, কৃষ্ণের প্রতিনিধি তিনি এটি আদেশ করেছেন, তাই এটি আমি করে যাব। কার্যম কর্ম করোতি যা। So here Bhagavan Uvaj. Vyasdev does not say that Krishna Uvaj. তাই এখানে বলা হচ্ছে ভগবান উবাচ, ব্যাসদেব বলেননি যে কৃষ্ণ উবাচ। If you would have said Krishna, then people would have misunderstood.
যদি তিনি বলতেন কৃষ্ণ তাহলে সেটি মানুষ ভুল বুঝতো। He is directly speaking Bhagavan Uvacha, তিনি সরাসরি ভাবে বলছেন ভগবান উবাচ, the Supreme Personality of Godhead. So anyone who is impersonalist, how he can understand Bhagavad Gita? তাই যে নির্বিশেষবাদী সে কি করে ভগবদ গীতার অর্থ বুঝতে পারবে? And Bhagavan means person. Bhagavan is not impersonal. ভগবান হচ্ছেন একজন ব্যক্তি, তিনি নিরাকার নন। The absolute truth is manifested in three features: Brahma, Paramatma, Bhagavan. পরম সত্য তিন ভাবে প্রকাশিত হয়, ব্রহ্ম, পরমাত্মা এবং ভগবান। Brahma is the beginning, impersonal. ব্রহ্ম হচ্ছে তার শুরু, নিরাকার। Sarvam idam khulu Brahma. Because just like fire is burning somewhere, but its heat and light is impersonal. যেমন কোথাও আগুন জ্বলছে, কিন্তু তার যে তাপ এবং তার যে আলো সেটি হচ্ছে নিরাকার। Suppose here is big fire, just like we got fireplace, that is in one corner, যেমন ধরো এখানে একটা ফায়ার প্লেস রয়েছে, সেখানে আগুন জ্বলছে একটা কোণে, where the whole room you are feeling heat. কিন্তু সারা ঘরের মধ্যে আমরা সেই উত্তাপটা অনুভব করছি। That heat is impersonal. সেই তাপটা নিরাকার। But the fireplace, where there is blazing fire, that is personal. কিন্তু যেখানে সেই আগুনটা জ্বলছে, ফায়ার প্লেস, সেটি কিন্তু নিরাকার নয়। So impersonal conception is the offshoot of the person. তাই এই নিরাকারের যে ধারণা সেটা সাকারেরই একটা অংশ। That will be explained in the 13th chapter. Maya tatamidam sarvam. এই বিষয়টি ত্রয়োদশ অধ্যায়ে আলোচনা করা হবে। মায়া ততমিদম সর্বম। Krishna said that everyone, everywhere I am spread. কৃষ্ণ যেখানে বলেছেন যে আমি সর্বত্র আছি। I exist everywhere. How does he exist? কিভাবে তিনি সর্বত্র থাকতে পারেন? By his energy. That energy is impersonal. তিনি তার শক্তির মাধ্যমে সর্বত্র বিরাজমান। তার শক্তি নিরাকার। But the Supreme Person, he is not impersonal. He is personal. কিন্তু পরমেশ্বর ভগবান, পরম পুরুষ, তিনি নিরাকার নন, তিনি একজন ব্যক্তি। Therefore it is said, Sri Bhagavan Uvacha. তাই এখানে বলা হচ্ছে শ্রী ভগবান উবাচ। Bhagavan means who is full with 6 kinds of opulence. ভগবান কথার অর্থ হচ্ছে যার মধ্যে 6টি গুণ, 6টি ঐশ্বর্য পূর্ণরূপে রয়েছে। Aishwarya, the richest, the most famous, the most learned, the most beautiful, the most strong, and the most renowned. তিনি সব থেকে ঐশ্বর্যশালী, তিনি সব থেকে যশস্বী, তিনি সব থেকে জ্ঞানবান, তিনি সবচেয়ে সুন্দর এবং সবচেয়ে শক্তিশালী এবং সব থেকে বেশি বৈরাগ্য সম্পন্ন। তিনি হচ্ছেন ভগবান। এই প্রবচনটি বড়, তাই আমরা এটিকে দুভাগে ভাগ করে অনুবাদ করব। আজকে তার অর্ধাংশ অনুবাদ করা হলো, পরের দিন এর বাকি অংশ করা হবে।